बाणी का नाम है जप, बाणी का नाम है सोहिला, बाणी का नाम है सुखमनी, बाणी का नाम है आनंद। आसा की वार असीं बाणी का नाम लैके याद करते हैं, पर असीं इन्हां नावां दे आधार दे उत्ते ना उस बाणी नूं एक खास रूप दे दिंदे हैं। जिवें भी तेरी कोई आस हैगी है, आसा पूरी हो जाएगी, तू आसा की वार पढ़िया कर। तेरे जीवन च आनंद नहीं है तो तू आनंद साहब का पाठ करिया कर, तेरे जीवन च आनंद आ जाएगा। तेन सुख चाहिए ने तो तू सुखमनी साहब बाणी का पाठ करिया कर, तेन सुख मिल जाया करनगे। असीं ये सोचते हैं ना, असीं बाणी विच वंडी पा दी। बेशक ये सारे दे सारे गुण सानू इन्हां बाणियां विच मिलदे हन, पर एक मैं बेनती करां, नावां दे आधार दे उत्ते असीं ये ना समझिए ये बाणी ये काम करन वास्ते है जां आह वाली बाणी कुछ होर काम करन वास्ते है। ये सिर्फ बाणियां दा सिरलेख, उन्हां दा नाम, उन्हां दी पहचान दे रूप विच नाम जिहड़े ने सानू लैणे चाहीदे हन। ये चंगी तरह असीं समझ जाइए। मैं एक उदाहरण लैना। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब के 4 साहबजादे हैं। साहबजादा अजीत सिंह जी, पर जिहड़ा रुकना कि साहबजादा अजीत सिंह दे विच जूझण वाला गुण नहीं है। बेशक उन्हां दा नाम जुझार सिंह नहीं है, पर कि जूझण वाला गुण उन्हां विच नहीं है, नहीं, वो जुझारू ही ने। कि साहबजादा अजीत सिंह जी जोरावर नहीं है, बलशाली नहीं है, नहीं, वो बलशाली भी हैगे ने। कि साहबजादा अजीत सिंह जी फतेह प्राप्त करने वाले नहीं है, वो फतेह प्राप्त करने वाले भी है। गुण उन्हां विच सारियां दे है। इसे तरह साहबजादा जुझार सिंह जी भी अजीत है, वो भी नहीं जिते गए किसी कोलों, वो भी जोरावर है। इसे तरह साहबजादा जोरावर सिंह जी वो भी अजीत है। बड़े उन्होंने डरावे दिते गए ताकि इन्होंने जित लीए, बड़े लालच दिते गए ताकि जित लीए, पर कोई नहीं जित सकिया उन्होंने, वो भी जूझे ने। सो सारे नावां दे विच जिहड़े जिहड़े गुण ने ना, वो चारे साहबजादियां दे विच ने, पर सिर्फ उन्हां दी पहचान दे लई वो नां अलग अलग ने। पर जे गुणां दी गल करिए, सारे गुण सारे साहबजादियां विच ने। इसे तरह ही जिहड़ी बाणी है ना, सारी बाणी विच सारे गुण हैगे ने। जपजी साहिब ही आसा पूरियां करन वाली है, जपजी साहिब ही सुखां दी मणि है, जपजी साहिब ही आनंद देने वाली है, सुखमनी साहिब ही आनंद देने वाली है, सुखमनी साहिब ही रब दा जप है, सोहिला मनी सिलसिला दा गीत, सुखमनी साहिब ही रब दी सिलसिला दा गीत है। ये ना समझिए भी एक विशेष बाणी सुख देने वाली है ते बाकी बाणियां की दुख देने वालियां ने। जिवें मिश्री हुंदी है ना, उन्हें किसी पासों भी तुसीं मूँह चक के वेखो, उन्हें मिठा तुहाडा मूँह कर देना है, हर पासों मिठी है। इसे तरह गुरु ग्रंथ साहिब जी की हरेक बाणी रब दा जप है, हरेक बाणी सुखां नूं देण वाली है, हरेक बाणी रब दी सिलसिला दा गीत है, हरेक बाणी साडी आत्मा दी आसावां पूरियां करन वाली है। सो हरेक बाणी सन रब दे घर पहुंचाण वाली है। असीं नाम दे आधार दे उत्ते बाणी विच वंडियां ना पाईए, क्योंकि साडे मन विच बहुत वड्डा भुलेखा है भी जे सुख चाहिए ने तां सुखमनी साहिब दा पाठ करो, जे आनंद चाहिए तो आनंद साहिब का पाठ करो। इस तरह की विचार साडी नहीं होनी चाहिए। ये काव रूप ने, अष्टपदी काव रूप है, ते बाणी का नाम जिहड़ा है वो बाणी की विशेषता दसदा है भी ये जो रब की बाणी है, जो रब का सिमरन है, उसका एक गुण जिहड़ा है वो बाणी के सिरलेख विच जिहड़ा हैगा वो दर्शाया जाता है, जो बाणी की उपमा ही बयान करता है। हुण आओ इहदी विचार नूं समझण दा यतन करिए। सानू पता होएगा, असीं सारे इस बाणी नूं पढ़न वाले हां भी इहदे विच किन्नियां अष्टपदियां, इहदे विच 24 अष्टपदियां। हरेक अष्टपदी जिहड़ी है ना, ਉਹਦੇ 8 पदे हैं, ताही अष्टपदी। अष्ट मैंने 8 पदियां वाली। मैं फिर दोहरा रहा, अष्टपदी का मतलब है 8 पदियां वाली।
ते पदे का मतलब है 3 पदियां वाला शब्द। चौपदे मैंने 4 पदियां वाला शब्द। सो काव्य रूप है। सो 8 पदे हुंदे हन इहदे विच। ते एक गल होर है, हरेक पदे विच 10-10 पंक्तियां ने, 10 का तुक्का ने, उपर श्लोक दर्ज है। ते उस श्लोक की व्याख्या ही सारी अष्टपदी जिहड़ी है वो करती है। ये जानकारी सानूं पता होवेगी। आओ जी असीं हुण बाणी दे श्लोक नूं समझण दा यतन करन जा रहे हां जी। एक ओंकार सत गुर प्रसाद, ये पहला मंगल है। इत्थे मैं फिर अर्ज कर दूं, साडे छापे खाने वालियां ने इस ढंग का ध्यान नहीं रखिया भी पुरातन हस्त लिखित बीड़ां विच मंगल नूं सब तो पहला रखिया जाता है। सब तो पहला कोई राग शुरू हो रहा है, सब तो पहला मंगल। कोई बाणी शुरू हो रही है, सब तो पहला मंगल। और सज्जे हाथ उपरले पासे रखिया जाता सीगा। हुण जदों छापे खाने ने सैटिंग की, उन्होंने की किया भी इधरों खब्बे पासे वाले हैं, इधरों सज्जे पासे वाले हैं, उन्होंने नेड़े ऐ कर दिता। हुण जिहड़ा है सब तो उपर सी सज्जे पासे, वो इस तो बाद विच आ गया। कई बारी मंगल जिहड़े ने वो बाणी दे नाम तो बाद विच दर्ज सानू अज मिलते हैं। पर पुरातन हस्तलिखित बीड़ां विच मंगल सब तो पहला आया करते सन। रब नूं सब तो पहला याद किया जाता सी। सो ध्यान रखना है जी, साडे ज्ञान विच होना चाहिए कि असीं कोई भी बाणी पढ़ीए, कोई भी राग शुरू होवे जां जिथे भी मंगल होवे, सब तो पहला असीं मूल मंत्र मंगल पढ़ना है, भावें वो छोटे रूप विच होवे, भावें वो संपूर्ण रूप विच होवे। इस करके सब तो पहला मैं इथों आरंभ करन जा रहा। एक ओंकार, ये शब्द जिन्नी वारी भी आवे उन्नी वारी सानू ये विचारना चाहिए। जिन्नी वारी भी आवे, असी जब तक इनू नहीं समझते उदों तक रब दे दीदारे नहीं असी कर सकते। हजूर कहते रब एक है। हुण एक दा मतलब की, मेरे वर्गे ते कई ने, माफ करना तुहाडे वर्गे भी कई होंगे, पर अकाल पुरख वाहिगुरू जी वर्गा होर कोई नहीं है। हुण इत्थे एक पल रुकना, जरा सोच के वेखिए किते असी रब दे नाल किसे होर नूं उन्ना मान ते नहीं दे रहे जिन्ना रब नूं दे रहे। अक्सर कहने आपां सारे भगवानां नूं मनदे हां। हद हो गई, किन्ने के भगवान है? इक्को ही है अकाल पुरख वाहिगुरू, उस वर्गा होर कोई नहीं है। आपां रोज पढ़न वाले हां सोदर बाणी विच, गुण एहो होर ना ही कोए, ना को होआ ना को होए। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ है। ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ नहीं हैगे। आद जो सब दा मुढ़ है, अनील जो दोष रहत है, वो कौन है? जो इको ही है, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ नहीं। मूल मंत्र दे सारे गुण अकाल पुरख वाहिगुरू वास्ते रखवे हैं। ਇਹਦੇ ਤੇ कोई होर पूरा ढुकदा ही नहीं। किसी भी शख्सियत नूं लैके वेख लो, मूल मंत्र दा कोई भी गुण ਉਹਦੇ ਤੇ ढुक नहीं। अकाल पुरख वाहिगुरू एक है, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ कोई नहीं। तो ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ है, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ व्यापक है। ਇਹ सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरू ਦਾ गुण है। शरीर तो इक्को थां ते हो सकता है, भावें मेरा होवे भावें किसी पीर पैगंबर का होवे, वो सारियां थावां ते नहीं हो सकता। सो ये गुण केवल रब वास्ते है। इनू समझिए ताकि साडी भटकना खत्म होवे। ते अगली गल समझनी होर बड़ी जरूरी है। एक ओंकार वो सारियां विच रहिंदा है। धन गुरु नानक साहब के जीवन विच एक गल आउंदी है, जदों उन्होंने होका दिता ना भी अकाल पुरख वाहिगुरू एक है, क्योंकि इत्थे तां कोई करोड़ां की गिणती विच मन्नी बैठे ने, हजूर ने कहा इक्को ही है। तो कई आ गए सन दौड़ के उन्हां कोल,
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਣੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾਓਗੇ? ਜੇ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾਓਗੇ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰ ਤੇਰ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੀ ਵਰਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਮੈਂ ਰਵ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ? ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰ ਤਿਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ। ਖੈਰ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖੋ, ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੀ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਫਿਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਵੀਰਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਲ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਧੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਫਾਇਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਝਗੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਤ
सत का मतलब है उसकी हस्ती हमेशा कायम रहने वाली है, अकाल पुरख वाहिगुरू जी की। मैं फिर दोहरावां, रब हमेशा कायम रहने वाला है। कौन रहने वाला? रब, जो मेरा मालिक है, जो मेरा दाता है, वो हमेशा रहने वाला है। फिर मैंने चिंता कादी दसो? जे अकाल पुरख वाहिगुरू हमेशा कायम है, फिर मैंने चिंता कादी? अज असीं बड़ियां चिंतावां विच फसे हुए हैं, की बनेगा की होएगा, साडा भरोसा ही टुट गया। याद रखो, कंपनी दे मुलाजम खुश ने भी कंपनी चल रही है, साडी नौकरी कायम है। पर कंपनी डुब सकती है, कंपनी खत्म हो सकती है। जिस वेले कंपनी खत्म हुई, सारे मुलाजम रोड ते आ गए, सारे बेरोजगार हो गए। क्यों? क्योंकि कंपनी बंद हो सकती है, पर सिख का भरोसा तो अकाल पुरख वाहिगुरू जी के उत्ते है। उन्होंने पता भी वो नहीं कदे भी खत्म होने वाला, दाता वो है। इस करके वो कदे भी डिप्रैशन विच नहीं जाएगा, कदे भी ढैंदियां गल्लां विच नहीं जाएगा, खुदकुशियां नहीं करेगा। वो भी वो जानता भी मेरा मालिक मेरा ही नहीं, सारियां दा जो मालिक है। असीं रोज तो पढ़ते हैं, सुनते भी हाँ, वड्डा दाता, भी वो दाता है तो वड्डा दाता है, ते सारियां दी दाता है। जगत भिखारी फिरता है, सबको दाता राम, जो सारियां दा दाता है, वो कायम रहने वाला है। तो मैंने चिंता करी, सारा कुछ बिनसनहार है, पर अकाल पुरख वाहिगुरू नहीं बिनसनहार। किवें मिलदा है? गुर प्रसाद। प्रसाद का अर्थ है किरपा, गुरु दी किरपा नाल मिलदा है। फिर मेरे वर्गा बंदा अपने अंदर झात मार के वेखे भी गुरु की किरपा नाल मिलना है, तो गुरु मेरे उत्ते किरपा क्यों करे? मैं किहड़ी गल मन्नी है गुरु की? सोच के वेखी ना, भी मेरे उत्ते गुरु किरपा क्यों करे? है मेरे च कुछ खासियत? मैं गुरु की कोई एक दो तीन चार गल्लां मन्नियां होण, शाबाश मिल जाए मैनू। जे नहीं ते अज असी यतन करिए भी मैं गुरु की किरपा प्राप्त करनी है, क्योंकि गुरु ने मैनू रब नाल मिलाना है। ते मैं ऐसा करा जिहदे नाल गुरु खुश हो। झात मारीए, सानू पता है गुरु की चाहुंदा है, इन्ने असीं अनजान नहीं है कि सानू नहीं पता। मैं तो बड़ा हैरान हो जांदा, बहुतिआं नूं पता है भी अमृतपान करना चाहिए, ਇਹਦੇ वास्ते लैक्चर देने की लोड़ है? गुरु वाले बनना चाहिए, सबनों पता है। पता होने के बावजूद भी असं मनते नहीं। सबनों पता नितनेम करना चाहिए, सबनों पता सहज पाठ करना चाहिए, सबनों पता सच बोलना चाहिए, सबनों पता हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए, गुरु साहब कहते हैं। तो फिर आप करते हैं, फिर गुरु की कृपा किवें मिले दसो? सो खाली पढ़ना ही नहीं है, अपने मन नाल सवाल भी करने हैं। जिथे आप रब की वडियाई कर रहे हैं ना, उत्थे अपने मन नूं भी समझाउणा है भी भाई गुरु की कृपा नाल मिलदा रब, पर तू भी गुरु की कृपा हासिल कर ना, कुछ कर ऐसा भी गुरु तेरे ते खुश होवे। सो ये मंगल है जो अक्सर बाणी दे उपर आउंदा है। अगे है राग का नाम गौड़ी। गौड़ी सुखमनी इकट्ठा नहीं पढ़ना, गौड़ी राग का नाम है, इन्हें थोड़ा अलग करके पढ़ो। सुखमनी, सुखमनी ये बाणी का नाम है। महला पंजवां, पंचम पातशाह जी की यह बाणी है। अगे है श्लोक। श्लोक एक काव्य रूप है जो अक्सर आकार विच छोटा हुंदा है, बहुती वारी ये दो पंक्तियां का हुंदा है, पर हुंदा बड़ा गहरा है। होंदा बड़ा गहरा है, बड़ी डूंगी गल कही हुंदी है। तुसीं वेखो कितना डूंगा है। इसे श्लोक की व्याख्या जिहड़ी है ना, वो अगे 8 अष्टपदियां विच होंदी है। अगे अष्टपदियां विच होनी, 8 पदियां दे विच होनी है। आओ समझण दा यतन करिए। हजूर कहंदे ने श्लोक आद गुरे नमः। हुण कई वारी इनू नमै भी पढ़िया जाता है। साडे बहुत सारे पाठी सज्जण इनू नमै करके पढ़ते हैं। उसका कारण यह है
ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁਲਾਮ ਵਾਂਗੂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਾਉਣਾ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਤੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਮੁਕਤਾ ਆਇਆ ਕਦੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕਤੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਹਾ ਮੁਕਤਾ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ? ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ? ਜ਼ਹਿਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ? ਪਹਿਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਪਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆਵੇ ਵੀ ਮੁਕਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਮੁਕਤਾ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਵਿਸਰਗਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਗਾਂ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵਿਸਰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਹਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਹਾਹਾ ਅੰਤਕਾਰਿਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸਰਗਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜੋੜੇਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਹੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵਿਸਰਗਾ ਵਾਂਗੂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹਾਹਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਦ ਗੁਰੇ ਨਮః, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਨਮঃ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਾਤਰਾ। ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਾਤਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਏ, ਬੜੀ ਏ, ਛੋਟਾ ਊ, ਬੜਾ ਊ। ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਾਤਰਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੇ ਹੈ ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਭਲਾ? ਆਦ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੱਦ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇ ਮੇਰਾ 6 ਫੁੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ 7 ਫੁੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ 5 ਫੁੱਟ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਫੁੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਗੁਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ? ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੀ ਨਾਈ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਕਮਾਏ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ।
ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਬ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਜੁਗਾਦ, ਜੁਗਾਦ ਅਰਥ ਹੈ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਜੁਗ ਜਮਾ ਆਦ। जो जुगों का आरंभ होया, सूरज बन गया, चंद्रमा आ गया, पहाड़ आ गए, धरती आ गई, कई ग्रह आ गए, बड़िया चीजा आ गई। कि उदों कोई ऐसी चीज आई जो रब तो वड्डी हो गई होवे? हजूर कहते नहीं, जो जुगां दे आरंभ तो भी सब तो वड्डा है। जुगाद गोरे, जुगां दे आरंभ तो ही सब तो वड्डा है। फिर आपां वड्डे नाल जुड़ना है कि छोटियां नाल जुड़ना है? ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉੱਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਗਧੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਹਨ ਹੈ। ਚੂਹੇ ਦੀ ਲੋਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਿਮਰਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਵਾਕਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੁਗਾਦ ਗੋਰੇ ਨਮః, ਜੋ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਤ। ਸਤ ਮੈਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥਾ ਟੰਡੇ ਮਾਪਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੱਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਰੱਬ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਜੋ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਪਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕੇਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਮਣਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੈ, ਯੋਧਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨਮః। ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਉਹਦੇ ਜਿੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ। ਦੇਵ ਦਾ ਤੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਡਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਜਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਬੋਲਣਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰਮਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ, ਕਲਾ, ਕਲੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ, ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ। ਮਿੱਠਾ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਤਲਬ ਸੋਚੀ ਗਏ, ਕਿਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਡਾ। ਘਿਓ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਤਲੀਆਂ ਮਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਰੋਗ, ਕਲੇਸ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ, ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੇਤੇ ਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੇਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਓ, ਸਾਡਾ ਤਪ ਤਾਓ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਅਦਬ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇਖਦਾ, ਖਤਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਈਰਖਾ, ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ, ਭੁੱਲਣਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਚੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਤੇ ਇਲਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਜੋ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ, ਯਾਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅਗਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਚੋ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ? ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੱਡੂ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ, ਏਦਾਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਹਲਵਾਈ ਜੀ। ਹਲਵਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਿਆ ਦੋ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਘੁਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਭਲਵਾਨ ਜੀ। ਭਲਵਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ। ਰੱਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਦਾਤਿਆ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਦੀਨ ਬੰਧੂ, ਉਹ ਦਿਆਲ। ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗੋਪਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਸੋ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ। ਗੋਪਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ।
तो नामी हो जाना का मतलब की है? गुणवान हो जाना। जो रब दे विच गुण ने साडे विच आ ने, इनू ते कहंदे राम कबीरा एक भये हैं। रब वाले गुण भगत कबीर दी विच भी प्रगट होण लग पे। सो जो नाम सिमरन की गल आउंदी है ना, चेते रखना असी वाहगुरु तो कहने आ, पर वाह क्यों है? क्यों वाह कह रहे हैं असी? चेते रखना, वाह शब्द ना कोशिश करके नहीं निकलता कदे भी ना। असी किसी चीज को वेख के बड़े अचंभे विच आंदे हां तां कहने वाह, वो अपने आप निकलदा है। कोई गजब का खिडारी होवे इस कहने वाह कमाल है, कोई गजब का खूबसूरत होवे इस कहने वाह कमाल है, कोई गजब का ही सियाणा होवे इस कहने वाह कमाल है। ते रब ते गुरे है, वड्डा है सब तो। पर असीं महसूस करिए वाहगुरु अपने आप निकलेगा साडे मूँह चों, रब दा हरेक गुण साडे मूँह चों वाह कढवाएगा। जे खाली बोलदे ही रहे फिर तो मेरे मालिक ने स्पष्ट कह दिता वो सिमरन नहीं है। सतगुर के बचन ने, राम राम सबको कहे, कहे राम ना होए। सारा कोई राम राम कह रहा, पर गल सुनो, कहण नाल कोई राम नहीं बनन लगा। राम राम कह के असी राम बनना है, पर कहते जे कहण तक ही रहे फिर राम नहीं हो सकता। राम राम सबको कहे, कहे राम ना होए। कहण नाल कोई राम नहीं बनता। ते किवें बनदा है? गुर प्रसादी राम मन वसै। साडे मन विच राम वसना चाहिए, मन विच रब वसना चाहिए। ते रब की है? रब गुणां दा समूह है। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। रब मन विच वसना भाव गुण मन विच वस जाने, गुणां दा खजाना मन विच वस जाना, रब दा प्यार मन विच वस जाना। जदों ये हो जाएगा ना, तां फल पावै कोई, तां वो फल प्राप्त होता है। सो सिमरन का मतलब खाली कहण तक सीमित ना रहना। हरेक शब्द च रब का गुण है। असीं तो महसूस करिए कि वाकई ही रब ये है। अस कहते रब तू दाता है, तो साडे सामने घुम जाए, आ पुत मैनू दिता, आ धी मैनू दिती, आ शरीर मैनू दिता, रब दाता है। आ पानी पी रहे रब ने दिता, धरती रब ने दिती, वड्डे वडेरे रब ने दिते, धन दौलत रब ने दिती, ये सूरज रब ने दिता, ये हवा रब दे रहा है। फिर कहिए वड्डा दाता। महसूस तो करिए, ਉਹਦੇ गुणां नूं महसूस तो करिए। असीं फिर समझ आएगी सानू, साडे अंदर नूं भी समझ आएगी जदों असीं महसूस करांगे। हजूर कहंदे जे नहीं महसूस कीता ना, फिर जो मर्जी करी जाओ, सिमरन दे नाम ते जो कुछ मर्जी करी जाओ। पावन बचन ने, क्या जप, क्या तप संजम, क्या व्रत, क्या इशनान, जो मर्जी करी जाओ, इशनान करी जाओ, व्रत रखी जाओ, तीर्थां ते जाई जाओ, जप करी जाओ, तप करी जाओ, कुछ नहीं मिलना। क्या शब्द, क्या कुछ भी नहीं भावर्थ। अगली पंक्ति की है, जब लग जुगत ना जानी है। जदों तक जुगती नहीं जानते, जुगती ढंग तरीका, जब लग जुगत ना जानिए, भाओ भगत भगवान। भाओ भगत प्रेमा भगती, रब चंगा चंगा लगे। प्रेम किहदे नाल हुंदा है? जो भैड़ा लगे उहदे नाल, कुछ चंगा लगे उहदे नाल। सो भाओ भगत है, प्रेमा भगती, रब नाल प्रेम हो जाए, सानू चंगा लगे, सानू असीं उहदे वर्गा बनना चाहिए। अच्छा, अपने आप को पुछ के वेखिए, फिर रब विच काम हैगा, रब विच क्रोध होएगा, रब विच लोभ मोह अहंकार हैगा? जवाब मिलेगा नहीं। रब विच संतोख है, सत है, दया हैगा। ले आइए अपने अंदर, अपने अंदर धारण करने का यत्न करिए। भाव भगत है ना, असीं उहदे वर्गा बनना चाहुंदे हां, उस चंगा लगे, सानूं ये चीज़ां चंगियां लगन लग पैण, फिर ये सिमरन होएगा। फिर सिमरन किवें होएगा? उठत बैठत सोवत जागत, ए मन तुझै चितार। फिर उठदियां बैठदियां सौंदियां जागदियां सानू चेते दे विच है भी रब दा गुण की है।
रब की चाहुंदा साडे तो असीं किहो जिहा बनना है। चलो गुरु तेग बहादुर साहब जी कोलों आपां चंगी तरह समझण दा यतन करदे हां, क्योंकि सिमरन दे नाल बहुत कुछ मिलण दी गल इहदे विच सानूं समझाई गई है। पर सिमरन करिए किवें? सानूं तां करना ही नहीं आउंदा। कोई कहंदा लक सीधा रखो, कोई कहंदा अखां बंद करो, कोई कहंदा इत्थे भरवट्टियां ते ध्यान धरो, कोई कहंदा नक दी कुरुंगल ते ध्यान धरो, कोई कहंदा धुन्नी ते अपना ध्यान रखो, पता नहीं की। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित। कुत्ते ते घर च बहुतियां दे रखे ही होए हैं, ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਸਿਮਰਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੁੱਤਾ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖੋ ਕਿਹਦੀ ਦਿੱਤੀ, स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित। नानक ए विध विधि, विधा ते विधि ढंग तरीका, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਧ ਹਰ ਭਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਮਨ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਘਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਬਾਹਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਧਰ ਖਾਣੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਮਨ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਲੜੀਦਾਰ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਕੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਲਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੁਰਕੀ ਕੁੱਤਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈ। ਦੂਜੀ ਬੁਰਕੀ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਰੋਟੀ, ਦੂਜੀ ਰੋਟੀ, ਤੀਜੀ ਰੋਟੀ, ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਮਾਲਕ ਖਾ ਗਿਆ, ਭਾਂਡੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਪੁਚਕਾਰਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਪੂੰਛ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਰੋਸ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਤਰਾ ਖਾਓ, ਇੱਕ ਫਾੜ ਵੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ, ਮੰਮੀ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਚੂ ਚੂ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਢਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਭੱਜਿਆ ਨੱਠਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੌੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਲ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਇੱਛਾਵਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੋਦਰ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਨਾਟਕ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ। ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਵੇਖੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਲਕ ਸੰਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਕੇ ਗਰਦਨ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਹੈ, ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਚੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ। ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਦੰਦ, ਇੱਕ ਜੀਭ।
पर हैरानगी की गल है, मालिक मारदा है, कुत्ता दंदां की वरतों नहीं करता, जीभ की वरतों करता, वो फिर भी पैर चट्टी जाता। मालिक का घर छड़ के दौड़दा नहीं है। बच्चे नूं मारो खा झिड़का, अजकल बच्चा कहता मैं घर छड़ के दौड़ दूंगा। हजूर कहते कुत्ते कोलों सीखो। सानू मालिक दे घरों कई बार किन्नियां चीजां मिलदियां ने, एक चीज नहीं मिलती, आपां नहीं जांदे गुरुद्वारा साहब। ਅਸੀਂ ਹੁਣ पाठ करना छड़ दिता है, मेरी अरदास ही नहीं पूरी हुई। साडी ते हालत यह है। हजूर कहते ना भाई, जिस सिमरन की इत्थे गल कीती जा रही है ना, जिस सिमरन दे विच बरकतां ने, वो सिखण दी जाच तू एक कुत्ते दे जीवन विचों वेख। भगत नामदेव जी ने भी समझाया ना, आनीले कागद काटीले गूडी आकाश मध्य भरमीले, पांच जनास्यों बात बतौआ चीस डोरी राखी अले। एक बच्चे कोलों, बच्चा पतंग उड़ा रहा, चार पांच दोस्त भी खड़े आले दुआले, गल्लां करदा उन्हां दे नाल, दोस्तां दे नाल, पर ध्यान किधर है? डोरी दे विच। संसार विच रहना, कार विहार करने, पर ध्यान करतार विच रखना है। साडा उल्टा ही है, असीं हत्थ च गुटका पकड़िया हुंदा, साडा ध्यान उस पासे। हजूर ते कहंदे भी काम कार ते बैठण लग्गियां भी चित्त करतार वाल होवे, असीं करतार दा नाम लैण लग्गियां भी साडा चित्त जिहड़ा किरत वाल ही हो जांदा, उल्टी है। ऐसे सिमरन नाल थोड़ी ना मिलेगा। नहीं तो कई बंदा सोचदा भी लिखिया ते बड़ा होया कि प्रभ कह सिमरन आ भी ते वो भी सानूं मिलिया क्यों नहीं, क्योंकि सानूं सिमरन करना आया ही नहीं है। इस गल नूं आपां समझ लईए। फिर यह भी समझना चाहिए है सानूं, जे असी इस तरीके नाल सिमरन नहीं करांगे ना, फिर साडा हरेक काम जिहड़ा है ना, वो पखंड बन सकता है। इत्थे पखंड रहत होके जो सिमरन किया गया ना, उसका वर्णन किया गया। इत्थे नहीं क्या भी अखां बंद करे जो बहुत ज्यादा लंबा समा, ये नहीं लिखिया। इत्थे तां एक चित होके, एक छिन मात्र ही, एक मन होके रब दे प्यार दे विच जिहड़ा करे, ते जिहड़ा एक कहे विसर नाही दातार अपना नाम दे। असी नाम पढ़ते हैं, नाम सुनते हैं ताकि सानूं कोई दूजी चीज मिल जाए, पर भगत की कहते हैं विसर नाही दातार अपना नाम दे। वो नाम सिमरन करते हैं नाम ही लैण वास्ते। देखो कैसी गल है, नाम सिमरन करते हैं प्रभु का नाम ही लैण वास्ते। तो पढ़ के वेखो, विसर नाही दातार अपना नाम दे, गुण गावां दिन रात नानक चाहो है। गुण गान करते करते भी अरदास कादी है, मैं तेरे गुण गाउंदा रवां। ये चाह है मेरे अंदर, साडे अंदर चाह हैगा। सोच के वेखिए ना, साडा चाह हैगा ये वाला। किते नींद ते नहीं आउंदी, किते उबासियां ते नहीं आउंदियां, किते मन काला ते नहीं पैंदा। साडा सिमरन जिहड़ा है ना, मालिक रहमत करे वो शुरू हो जाए। जदों इस तरीके दे नाल वाकई असीं नमस्कार करांगे ना, जदों अकाल पुरख वाहिगुरू दे नूं याद रखांगे, फिर की होएगा? फिर हजूर जो सानूं समझा रहे हैं ना, अष्टपदी, पहली अष्टपदी जिहड़ी है, वो थोड़ा जिहा मैं उहदा उचारण पक्ष भी सामने रख देवां। ओहो जिहा ध्यान आप जी ने सारे पासे रखना है। अष्टपदी सिमरौं, ਇਹਦਾ तो सिमरौ नहीं करना, भावनाशकी उच्चारण करना है। जदों अर्थ होणगे तुसीं सिमरो, उदों ऊड़े नूं औंकड़ नहीं आउंदी, उदों बाद विच हाहे नूं औंकड़ आउंदी है। इत्थे ऊड़े नूं औंकड़ है। ਇਹਦਾ अर्थ है मैं सिमरन करदा हां। सिमरौ, सिमरो मैंने तुसीं सिमरन करो, सिमरौ मैंने मैं सिमरन करदा। सिमर सिमर सुख पावो, पावो नहीं है। पावो जे हुंदा भी तुसीं पावो ते पिछे हाहे नूं औंकड़ होनी सी, इत्थे ऊड़े नूं औंकड़ है। ਇਹਦਾ अर्थ है मैं प्राप्त करदा हां, अपनी गल चल रही है। जे सैकंड परसन की गल चलती होवे, फिर हाहे नूं औंकड़ आउंदी है, तुसीं देख सकते हो।
ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੀਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਕਰੋ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰ ਕੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਕਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਵਾਕਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਐਵੇਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਫਿਰ ਖਿਜਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸੁਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਉ ਰਹਿਤ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਭਉ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਵੇ ਡਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਦੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਸੁੱਖ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹਿ ਮਿਟਾਵੋ। ਮਿਟਾਵੋ ਵੀ ਨਾਸਤੀ ਉਚਾਰਨ ਹੈ, ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਿਟਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਤਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੱਕ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ, ਕੰਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਨਿੰਦਾ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਦਾ ਪਰਾਏ ਧਨ ਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਮਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸੁੰਭਰ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਿਸੁੰਭਰ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵੰਭਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵੰਬਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ। ਬਿਸੁੰਭਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਨਤ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਨਤ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਐੜਾ ਅਗੇਤਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਅਗਨਤ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਉਚਾਰਨ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਿਤ, ਇਹ ਸਿਮਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਮਰਿਤ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਸਿਮਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਮਰਿਤ ਮੈਨੇ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਿਮਰਿਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੰਮੇ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਰਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਹਾਰੀ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਿਤ ਸੁਧਾਖਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੁਧਾਖਰ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੱਖੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਾ ਹੋਏ, ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਖੱਖੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੱਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਈਏ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਯਈਆ ਆ ਜਾਏ ਉਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੱਖੇ ਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਯਈਆ, ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐੜਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ੁਧਾਖਰ। ਸ਼ੁੱਧ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣਨਗੇ ਸ਼ੁਧਾਖਰ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇੱਕ ਆਖਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੱਖੇ ਦੇ ਪੈਰ ਜਈਆ ਹੈ, ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਰ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਖਰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ। ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਵੀ, ਇੱਕ ਕਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਖੀ ਮੈਨੇ ਇਕਾਂਖਸ਼ਾ, ਇੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਓਨ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰੋ। ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਲਏ ਹਨ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी, बड़ी बख्शिश कोटान को शुक्र उस मालिक दा जेड़ा सारी संगतां नूं तुसीं निहाल कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।